से पिलाटा 4टा बेलू गेंडा माड़ पिंधि देछि पत्थर एते खुशी देछि गोटे बुलिबा कुमार पुओ से भी से गाँ रे अछंती एबे भी सी एते जोर दौड़ी आसला झुम झुम होकर पूरा विश्वरूप धरिकी 7-8 वर्ष पिलाटा गोरा तक हो आसला मु दांड पहुँचली मुझे तू से खुंटू को छूना से छुई दे छुई दे नाची 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 नाचिकी से दीपद नेखिली धंडा माल भाभी गेंडा परिधान करी दांडे दांडे आसे हनु श्रीराम सुमरी गंभीर भीतरे थिले श्रीराम लक्ष्मण हनु को दर्शन देले आसीत तक्षण। ओं नमो भगवते केशव चंद्राय ओं नमो भगवते सुकांति सुताय ओं नमो भगवते जदुनंदनाय। विश्व भातृत्व दिव्यात्मा परिषद अच्युत गुप्त ब्रह्म संघ क्षितिज्योति आश्रम स्वर्णक्षेत्र महांगा कटक अंतर्गत बगार ग्राम आमे आज भेटिचु पुनर्बार से किशोरी माँ किशोरी अप्पा सह जे प्रभु पदयात्रा करिथिबा कमली दंडार दायित्व से किशोरी अप्पा को प्रदान करथिले। प्रभु को तो दर्शन तांको जीवन रे से किभली भाबरे पाइले प्रथम एपिसोड रे से तांकर जीवनी कहिसंती किंतु कमली दंडारे थिला समय रे तांकर अनेक अलौकिक से प्रभुंकर लीला तांको जीवन रे घटिची। आज आमे पुनर्बार आउ थे से कमली दंडारे जो दायित्व ठाकुर तांको प्रदान करथिले कमली दंडारे थिबा असंख्य लीला संपर्क किछि आपण मानक निकट रे पहुंचा पई प्रयास करूछु। आशा करूछु आपण माने सेही पूर्ण परम ब्रह्म गुरुस्वामी केशव नारायण लीला श्रवण करी मनन चिंतन करने सहित आपण भितरे भक्ति प्रेम उद्रेक हेउ आपण से लीला श्रवण करी आपण मध्य प्रभुंकर अनुभव करुथांतु। किशोरी अप्पा गुरुस्वामी प्रणाम। आपण जितेबाला कमली दंडार दायित्व आपन को देथिले जो कमली दंडा को प्रभु पदयात्रा रे जाइथिले से कमली दंडा को कहीं आपन पठेले कमली दंडारे कौन थिला कमली दंडारे किए रहउथिले कमली दंडार महात्म्य कौन से विषय में किसी कहि परिबनी सब रहिते गुप्त एठी भी हमर मदन भाई आ रेणु भाई ठाकुर तांको सब एकाटिया बेले कहिसंती प्रकाश करनांती किछि लोक आश्रम रे अधिकांश लोक जानि नांती आ तो प्रकाश करना जी से जे जा जानते जी हवा कथा है भीतर कथा गुड़ा प्रकाश करना। कमली दंडा कौन माने कहीं से कौन थिला माँ पीठ मुनि ऋषि साधु सन्थ मानकर 9टा जगह तो खाल ढीप सब थिला प्रभु तले बसिकी सब डायरी करी मंत्र देकी आसते दधी बाबा दधी बाबा थिले कि आगुरु नहीं प्रभु गलारू सी गले प्रभु पदयात्रा कला परे से गले हेटी ओहो तापरे गोटे वर्ष परे मु गली ओहो सेठी तमे गले कोन मने मने गलो ना ठाकुर पठेले ना कोन कहि पठेले कहले तमे सेठी रुओ हमर झुअर जो काम सरी गला तापरे मु कहली आ त के छुनांती घरे हमकु जाति पारिले मु रही कोठी ना हे कमल दंडा रे दायित्व देले कमल दंडा काम सरला परे दधी बाबा कौन फोड़ी खदाड़ नहीं गोटे जगह को जाऊँ कमल दंडार काम सरला परे माने ठाकुर कहले यज्ञ है अष्टपरी है सप्ताह है सब कम है ठाकुर काम सरला परे कोठी कमल दंडारे प्रभु कहले आउ सेठी किछि काम नाही तू बाबा कौन कहले आमे थाउ सेठी बाबा गोड़ी कोदाड़ धरिकरी गोटे जगह को जाऊँ एमती 2-4 थर जीवा परे आमको डाकिले कहले चलो सियाड़ को जीवा गोटे काम अच्छी कौटी जीव से गोटे मठ हम किंतु ठाकुर चुक्तर कहते सी चलते चंछा चंची करें जाणु मुझे आम कमल दंडा छाड़ी कुआड़े जीवनु से विरक्त हेले जमी ठाकुर कतिके आसिली प्रभु आउ बाबा कौन डाकुंट तो कमल दंडा खटी खटिकी अवस्था गलानी से पुणी गोटा कौटी मठ करा बाहर झारसुगुड़ पाखे नारजंग
ତାକୁ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି କଳ୍ପନା ମଠ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆଉ ତମେ ଅର୍ଥ ପାଖରେ ଆଉ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି କରୁନା? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନା। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯିବି, ଯେତେବେଳେ କହିବେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯିବି। ଠାକୁର କଣ କଲେ, ତୁମେ କାଲି ସକାଳୁ ଯାଅ। ମୁଁ ପୁରା ଝାଳରେ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଲି ଛାନିଆରେ। ଆଉ ଛାନିଆରେ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଖଟି ଖଟିକି ତ ଜୀବନ ଗଲାଣି, ସେଠି ପୁଣି ପ୍ରଥମରୁ ଖଟଣି ଆରମ୍ଭ ହବ। ସିଏ ପୁଣି ଦଣ୍ଡାକୁ ଇଏ ଦଣ୍ଡା। ହଉ, କିଛି ରାଗରେ ମୋ ମନରେ ଅଭିମାନ କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଖଣ୍ଡେ ଲୁଗା କି ଗାମୁଛା ମଠାରେ ଗଦା ହେଇଛି, ମୁଁ ଖଣ୍ଡେ କିଛି ନେଲିନି, ଖାଲି ଗୁଡ଼ାକୁ ଡବାଟା ମୁଁ ନେଇକି ଗଲି। ଗଲାବେଳକୁ ବାବା ତାଙ୍କର ଗୌଡ଼ଗୋପ ବଜାରରେ ଯାଇଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଠୁ ଯାଇକି ସେ ଦଣ୍ଡା ମଝିରେ କିନି ଏମିତି ବସିଛି, କାନ୍ଦୁଛି ବସିକିରି। ଏକାଟିଆ ନିଛାଟିଆ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଦଣ୍ଡାକୁ ଦେଖୁଛି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଠି ବସିଥିଲେ ସେଇ ଜାଗା ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲି, ବସିଛି। ବାବା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ନାଇଁ ବାବା ଆସିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବସିଛି, ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ସେଇ ବାଟେ ବରଡ଼ା 4 ଖଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡେଇକି ନେଇକି ଯାଉଛି, ଥାକେ ବରଡ଼ା। ସେ ହିରେ ହିରେ ଯାଉଛି ବିଲ ବାଟେ, ବିଲଟା 4 କର ବିଲ। ମୁଁ କହିଲି ମାଉସୀ ଆଉ ଗୋଟେ ବରଡ଼ା ଦବୁ? ପ୍ରଭୁ ତ ପଠେଇଛନ୍ତି ନା। କଣ କରିବୁ ମା? ମୁଁ କହିଲା 2ଟା ନଉନୁ। 2ଟା ଦେଲା, ଥୋଇଛି। ବାବା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠି ଗୋଟେ ଗବ ଗଛ, ଗୋଟେ ନିମ ଗଛ, ଗୋଟେ ହୁଙ୍କା କେବଳ ଥାଏ। ସେଠୁ 2 ଖଣ୍ଡ ଗବ ଦିଅନି ଡାଳ, ଏଠି ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ପହଞ୍ଚି, ଏଇଟା ବରଡ଼ା ପକେଇଦେଲେ, ତାରି ଭିତରେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ବସିବି ଖରାରେ। ବାବା ସେଠୁ କେମିତି କଣ ତାକୁ ପୋତି ପାତି ଦେଲେ, ବରଡ଼ା 2 ଖଣ୍ଡ ପକେଇଦେଲେ। ସିଏ ରୁହନ୍ତିନି, ସିଏ ପଳେଇବେ ଗୌଡ଼ଗୋପ ବଜାରରେ ବୁଲୁଥିବେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଏ କଥା। ସେଇ ତାର ଭିତରେ ମୁଁ ଏମିତି ବସିଛି, ଭାବୁଛି ଏଇଟା ମୋର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କୋଉଠି ଥିଲା। ସୀତା ଭଳିଆ ଯେମିତି ପତ୍ର ପୁଡ଼ିଆରେ ଥିଲେ, ଏ ଦଣ୍ଡା ଭିତରେ ମୁଁ ଏକା ହେଇକି ବସିଛି। ଏମିତି ଭାବୁଛି। ସକାଳ ପାଇଗଲାଣି, ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ନାହିଁ, ଗାଧୁଆ ନାହିଁ, ଖାଇବା ନାହିଁ, ପାଣି ତ ନାହିଁ, ଆଉ ପାଣି ବି ପିଇନି। ଗୋଟେ ପିଲା ଏମିତି ଗାମୁଛାଟି ଏମିତି ବେକରେ ପକେଇ ଦେଇଛି, ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି, 8 ବର୍ଷର ପିଲାଟି, କାଳିଆ ହେଇକିରି ସେ ନାଳୁରୁ ଦୌଡ଼ିକା ଆସିକିରି ସେ ବିଲ ମଝିରେ ସେ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ମୁହଁକୁ ଗଳେଇକିରି, ଏତିକି ବଡ଼ ପାଉରୁଟି, ମା ନିଅ। ମୁଁ ତା ମୁହଁକୁ ଅନେଇକି ଭେଁ ଭେଁ କାନ୍ଦିଲି। ତମ ଘର କୋଉଠି? ନା ସାଡ଼େ। ତତେ ଆକୁ କିଏ ଦେଲା? ନା ମୁଁ ଆଣିଛି। ହାତକୁ ଧରେଇଲି, ଡିଆଁବାଡ଼ି ପଳେଇଲା। ମୁଁ ଏତେଟା ଆଉ ଜାଣିପାରିଲିନି ଯେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ବୋଲିକି। ସେଠି ଘାସ ପାଖରେ ଥୋଇଦେଲି, ଥୋଇ ଦେଇକି ବସିଛି। ଭାବିଲି ବୋଧେ ଦଧି ବାବା କି କିଏ ଦେଇଥିବେ ଆଉ। ବାବା ଆସିକି ଦେଖିଲେ କିଏ ଦେଇଛି ଆକୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଦେଇ ପଳେଇଲା। ବାବା ତାଟଙ୍କା ହେଇକି ଅନେଇଲେ, ତମେ ଦେଇଥିଲ? ନା ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିବି, ମୋ ପାଖରେ ତ ଟଙ୍କାଟା ନାହିଁ ବିଡ଼ି ଖାଇବା। ତାପରଦିନ ସକାଳୁ ସେଡ଼ିକି ଛୁଆ 7-8 ବର୍ଷର 5 ଜଣ ଆଇଲେ ସେଇ ଜାଗାରୁ। ଟିକେ ଟିକେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ମୁଁ କହିଲି ଇଏ 5 ଜଣ ଆସିବାର କାରଣ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ପାଗଳି ହେଇଯିବ ଗୁଡ଼ାକୁ ନ ଘଷିଲେ, ଦୁନିଆ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ବାପା ତୁମର କୋଡ଼ି କୋଦାଳ ଘରେ ଅଛି? ହଁ। ସମସ୍ତେ ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଡ଼ି କୋଦାଳ ମୁଁ କହିଲି ଆଣିବୁ। 5 ଜଣ 5ଟା କୋଡ଼ି କୋଦାଳ ନେଇକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆଇଲେ। ସେ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ କଣ କରିବ ମା? ମୁଁ କହିଲି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଖୋଳନି, ବିଲ ତଳକୁ ଖୋଳୁଥାନ୍ତି ଯେ ବଡ଼ ମଣିଷ ଏମିତି ଖୋଳି ପାରିବେନି। ଆଡ଼େ ମୋତେ ଡର ମାରୁଥାଏ, ଘରଦ୍ୱାର ତ ଦେଖାଯାଉନି, ସେଠି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି କାଳେ ତା ବାପା ମା ପାଟି କରିବେ, ଆସିକି ଆମ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖଟଉଛି, ଇଏ କୋଉଠୁ ଆସିକି ଗୋଟେ କିଏ କାଢିଦେବେ। କେହି ବି ଦେଖିବାର ନାହିଁ, କେହି କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ସେଠୁ ପଳେଇ ଗଲେ। ମୁଁ ସେଠୁ ତାପର ସକାଳୁ ମୁଁ କହିଲି ଆସିବ। ସେଠୁ ସକାଳୁ ଆଇଲେ, ଏତିକି ଖୋଲିଦେଲେ। ଖୋଲିଲା ପରେ ପାଣି ବାହାରିଲା। ବାବା ଆସିଲେ, କହିଲେ ପାଣି କେମିତି କାଢିବୁ? ସେଇ ଦଣ୍ଡା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଏଡି ଠିକି ପଡ଼ିଥିଲା, ଦୌରା ମାଗିବାକୁ କୋଉଠିକି ଯିବୁନୁ, ପାଣି କାଢିବୁ। ମୁଁ ସେଠୁ ଜାଣିଲି ମୋର ପରୀକ୍ଷାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଆଉ କେହି ତ ନାହାନ୍ତି। ଏଠୁ ଲୁଗା କାନିକି ଫାସ କରିଦେଲି।
से ठेकी दिहरे पानी काढ़िली गुड़ा टे घषिली तापरे चाहा बाबा तांकर डेली चाह पिउछंती मु आ चाह टिके पाउनी 2 दिन हेलानी भोर 6टा बेले से कुड़िया भितर गुड़ा को टिके पाटी पूरी देती आ हाथ होनी मो धोइया पानी ना सेठू तापर दिन सकाल 6टारे अनेला बेलू से मठ माने से दंडा पाखे कि गोटे एडिकी नुआ डेक्ची थुआई पूरा अर्ख नुआ डेक्ची एडिकी मत बाबा हेटू ठिया होते केसी देख 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 मुझे कौट आइला ना किए जाने पूरा अंधार होती पूरा अंधारू अंधारू एत भोर ताको आनिक देखले मत प्रभु का इच्छा तो पड़ी दंडा भितर पड़ी जा हम आ पानी कौट पतर फतर आनिक चाह टे चीनी टे कौट आइले पतर जल 2 खंड इटा रखी चाह टे सड़े 2टा आइले चाह टे पीली पी सारापर कौन कहबी माने माड़ी जाऊँगी कथा गुड़ा साड़ू बहुत कथा अच्छी मुंड खराब हो पूरा हाँ से कथा मन पड़ेगा मुग 2टा आनिक मत देले ये डेक्ची डाली करू कौन करी से गोटा एडिटे डेणुआ पड़ता लुगा कानिक एमती पकईदेली से डेक्ची मुग भाजिली से डेणुआ देहरे कषिकी बगुड़ी हाथ में ये डाली कली ताकू गोटा सड़े ना कौड़ गोटा खपरा आनली तादे पुरेली भात गंडे रांधिली बाबा खाइले सैला तापरे लोक चलिले बोलिकी प्रभु आ सही पाइलेनी गोटे 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 चलिले चलिले मठ किए कहला बाउंश देवी किए कह छण देवी मैंने मठ आरंभ होगला ये जो लीलाटा कले प्रभु सेठी समस्ते कहले यहाँ करवा रामलीला करवा ये बुझी सप्ताह बसवा एम सब बसिगले 5 जन आलोचना कले मु भाविली मठटा स्टार्ट है राति इटा पकईबी लंप लगे निजे घर करती माटी बोईबी राति 12टारे हाँ प्रभु गोटे बड़ कथा बाबा मत कहले माटी बोईबा जनक बिलू राति माटी बोईलु गोटे एत बड़ बाल्टी उदा माटी एत बड़ बाल्टी जनक गाँव माटी आनी बाबा हाणिकी पुरेबी मु बोईबी यू माने ऑफिस घर जाके मुझे अल्प टे दौना मुझे नहीं पारुनी अल्प दौना गंडी छिंडी पड़ुची शोधिले प्रभु पड़े आसले विश्वास करबनी बाबा माटी पुरोचंती प्रभु आसी पहुंची गले कहले कौन तमें माटी बोई पारना देख देख हम कानी अंगुठे बाल्टी नौ तमें कौन बोई पारुना माने मु कहूची मु निजे बाबा को कहूची कौन तमें माटी बोई पारना हे देख मु कानी अंगुठे पार नौची बाबा कोड़ी कोदाड़ थोईदे से मत एमती ताटंगा होती आ पूरा काठ होती आउ कोदाड़ आ तले बाजुनी हाथ एत उंचुर बाल्टी ओदा माटी मु निजे हाथ में निजे बोई पार नी प्रभु जो आसिले मुझे जानी मुझे जापारे एमती कानिया उठेली आसुची बुढ़ा पूरा आउ माटी मत बोई देले से बाल्टी को नहीं बंद करदे जानीगले बाबा जानीदे कि मुझे जापारे माटी वाला सकाल फुटू कादुआ फादुआ करदे पलैबे मोर घर छटाछटी कर सब स्टार्ट है रामलीला टिके बसवाई समस्ते जो कले बाबा कहले कौन करिया कहली हनुमान मुखा नहेले रामलीला हो पार पैसा टंकाटा ना बाबा घटी गले गोटे आइले विग्रह किणिकी खरा दिन तो सीटी खरारे थोईदे एमती पेटेक प्रभु को राम लक्ष्मण सीता हनुमान पेटेक थोईदे घरे आसिक मठे शोले जट 2टा एमती ओली थाए सी शोगले जोर निजर मुझे कौन कली गुड़ा को घसली बसिकी गुड़ा को घसली
ମନୋଭାବ ଗୋଟା ପଳେଇ ଆସିଲା। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଖରାରେ ଏଠି ଥୋଇ ଦେଇକିରି ନିଜେ ଯାଇକି ଘରେ ଶୋଇଛ, ଠାକୁର ନା। ତାକୁ ଓଲଟେଇକି ଧଇଲି, ଦେଖିଲି। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଯେତିକି ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ସେ ଅଠା ଆଣିକିରି ବାବାଙ୍କ କୋରେରେ ଏମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଥୋଇଦେଲି। ତାଙ୍କ ଜଟକୁ ଆଣିକି ଫଟୋ ଦିହରେ ଗୁରେଇଦେଲି, ଲମ୍ବା ଜଟ। ସେଠି ଗୋଟେ ଲେଖିଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଆଉ ବିସର୍ଜନ କରାହବନି, ରାମଲୀଳା ପରେ ତୁମେ ଏଠି ରହିବ। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଆଉ ବିସର୍ଜନ କରାହବନି, ତୁମେ ଏଠି ପୂଜା ପାଇବ। ସେଠି ପଦେ ଲେଖିଲି, ତୁମ୍ଭେ ଜଟାଧାରୀ ଆମ୍ଭେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଆମ୍ଭ ପାଶେ ରୁହ ଆନନ୍ଦେ ଭାସି, ଘରକୁ ଯିବାକୁ ନବଳାମତି, ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସୀତୟା ସତୀ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି ଚରଣେ ବସି, ତୁମ୍ଭେ ଜଟାଧାରୀ ଆମ୍ଭେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଏ ଦିପଦ ଲେଖା ହେଲା, ସେତିକି ରହିଲା। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ରାମଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସେଠି ଦୁଆର ଉପରେ ବସିକି ତାଙ୍କୁ ଛାମୁଣ୍ଡିଆ ଯେତେବେଳେ କରିସାରିଲେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଏତିକି ବଡ଼ ଖୁଣ୍ଟ ଲଗେଇଥିଲେ। ହନୁମାନ ମୁଖା କ'ଣ ହବ, ଆମର ତ ହନୁମାନ ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ବହିରେ ତ ପଢା ହବ, ହନୁମାନ ମୁଖା ନିହାତି ଦରକାର। ସେଇଠୁ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି କଲେ କୃପା, ସେଇଠି ବସିକିରି ମୁଖ କଲି। ତାଙ୍କ ପିଲା ଗୋଟେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଭାଇ ତମ ଝୋଟ ଅଛି, ଝୋଟ ଟିକେ ଆଣିବା ପାଇଁ ବେତ ଅଛି, ସବୁ ଆଣିକି ପିଲା ଯୋଗେଇଦେଲେ ମତେ। ମୋର ଆସିବା ଦିନ ଠାରୁ ଛୋଟ ପିଲା ମୋ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଖଞ୍ଜିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର କାମ, ସବୁ ଯୋଗେଇଦେଲେ। ମୁଁ ସେଇଠୁ ସେ ସ୍ତମ୍ଭ ଦିହରେ ଗୋଟେ ହନୁମାନ ଆଙ୍କିଦେଲି। ଆଙ୍କି ଦେଇକିରି 4ଟା ବାଜିଲା, ଦାଣ୍ଡ ପହଁରୁଛି। ସେଠି ଦୀପଦ ଲେଖିଲି, ହନୁ ମୁଖା ଆଣିବାକୁ ପାଖେ ନାହିଁ ଧନ, ତୋ ଚିତ୍ରପଟ ଆଙ୍କିଲି କରି ଅନୁମାନ। ଏ ଦୀପଦ ଲେଖା ହେଲା। ସେଠୁ ସେଇ ପିଲାଟା 4ଟା ବେଳକୁ ଗେଣ୍ଡା ମାଳ ପିନ୍ଧି ଦେଇଛି, ପତ୍ର ଏତେ ଖୁସି ଦେଇଛି, ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବାପ ମାର ପୁଅ। ସେ ବି ସେଇ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ବି। ସିଏ ଏତେ ଜୋର ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା, ଝୁମ୍ ଝୁମ୍ ହେଇକିରି ପୁରା ବିଶ୍ୱରୂପ ଧରିକିରି। 7-8 ବର୍ଷର ପିଲାଟା, ଗୋରା ତକ୍ତକ ହେଇକିରି ଆସିଲା। ମୁଁ ଦାଣ୍ଡ ପହଞ୍ଚୁଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ସେ ଖୁଣ୍ଟକୁ ଛୁଁନା। ସେ ଟିକେ ଛୁଇଁ ଦେଇଛି। ଛୁଇଁ ଦେଇକି ନାଚି 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 ନାଚିକି ସେଠି ଦୀପଦ ଲେଖିଲି, ଧଣ୍ଡାମାଳ ଭାବି ଗେଣ୍ଡା ପରିଧାନ କରି, ଦାଣ୍ଡେ ଦାଣ୍ଡେ ଆସେ ହନୁ ଶ୍ରୀରାମ ସୁମରି, ଗମ୍ଭୀର ଭିତରେ ଥିଲେ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ହନୁକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଆସି ତତ୍କ୍ଷଣ। ଏଠି ଦୀପଦ ଲେଖା ହେଲା। ତାପରେ ସେ ପିଲାଟି କ'ଣ କଲା, ଘରକୁ ପଳେଇଗଲା ନାଚି ନାଚିକିରି। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ତା ଦେହରୁ ବାହାରି ଯାଅ, ସେ ପୁରା ରକ୍ତମୁଖା ହେଇଗଲାଣି। ତା ବାପା ମା ଆଇଲେ, ସେ ମଳିକ ଘର, ମାରିବେ କ'ଣ କରିବେ ମତେ। ଏଇଟା ବୁଢ଼ୀ ନାଟ ଲଗେଇଛି। ଇରେ ବାପା, ହନୁମାନ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ଲୀଳା ଲଗେଇଛି ରାତିରେ। ଏଇଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଥା। ସିଏ ଶୋଇଛି, ତା ପିଠି ଉପରେ ହନୁ ବଇଛି, ତାଙ୍କ ଘର ସାରା କୁଦୁଛି ଝୁମ୍ ଝୁମ୍ ହେଇକି। ବାପ ମା ତାଙ୍କର ଛାନିଆ। ସକାଳ ପାଇଲା, ବାଲ୍ଟି ଟେବଲ ପାଖରେ ଥୋଇଛି, ଲୁଗା କାନିଟା ବାଲ୍ଟି ଭିତରେ ବୁଡ଼େଇଛି। ମୁଁ ଏମିତି ଟେକି ହେଇକି ବସେଇକିରି ଗୁଡ଼ାକୁ ଘଷୁଛି, ତଳକୁ ମୁହଁ କରିକି। ଲୁଗା ଭିତରେ, ବାଲ୍ଟିଟା ଭିତରେ ଲୁଗା କାନି ପଇଛି, ବାଲ୍ଟି ପାଣି। କେହି ନାହାନ୍ତି ମଠରେ, ଏକାଟିଆ ମୁଁ। ବିରାଟ ବଡ଼ ଲାଲ ଜନ୍ତା, ଶକତ ଜନ୍ତା, ସିଧା ଆଇଲା ତା ମୁଣ୍ଡ ମୋ ମୁଣ୍ଡ। ତାର ମୁହଁ ବୁଡ଼େଇକି ପାଣି ପିଉଛି, ଲୁଗା କାନି ପଇଛି। ମୁହଁ ବୁଡ଼େଇକି ପାଣି ପିଉଛି, ଯେତେବେଳେ ନଈ ପଇଲା ତା ମୁଣ୍ଡ ମୋ ମୁଣ୍ଡ। ସେଇଠି ମୁଁ ପୁରା କେଶବ 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 ହଉଛି। ତୁ ପୁରା ହାର୍ଡ ହେଇଗଲି, ପୁରା ଖାଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ତାର ପାଣି ପିଇଲା, ଫେରିକି ପଳେଇଗଲା। ସେଇଠି ବସିଛି, ଗାଧେଇନି। ସେ ମା ପୁଅ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତା ନାଁ ହଉଛି ଡାଙ୍ଗ। ସେ ଡାଙ୍ଗର ପୁଅ, ନାରୀ ଜଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ଘର। କହିଲେ ମା, କାଲି ରାତିରେ ଆମ ପୁଅ ଶୋଇନି, କ'ଣ ହନୁ ଯାଇକିରି ଖାଲି ଝୁମ୍ ଝୁମ୍ କରୁଛି ଘର ଦ୍ୱାର। ମୋ ପୁଅ ଚିଚିରା ପକେଇ ରଡ଼ି ଛାଡୁଛି, ପିଠି ଉପରେ ବଇଛି ହନୁ।
କହିଲି ସତରେ ନା ଆଉ କଣ ମିଛରେ କହୁଛି, ମୁଁ ଏତେ ସକାଳୁ ତୋ କତିକି ଆଇଛି। ସେଇ ବାଲ୍ଟି ପାଖରେ ବସିକି ହନୁ ଯାଇଛି, ବାଲ୍ଟି ପାଣି ପିଇ ପଳେଇଗଲେ। ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଅନେଇଲି, ସେ ତ ହନୁମାନ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟି ବଣ ଦେଖିଲେ ଡରିଯିବ, ଏମିତି ମାନେ ଅଙ୍କା ହେଇଛି। ଆହା ମୋର ହନୁ ଆସି କେଉଁ ଦିନୁ ସ୍ତମ୍ଭର ଉପରେ ଅଛ ବସି, ସକାଳରୁ ସଞ୍ଜେ ତୋର ମୁଖେ ମୁଞ୍ଜେ ନ ଦେଇ ପାରିଲି ଫଳ କଷି। ଆହା ମୋର ହନୁ ଆସି କେଉଁ ଦିନୁ ସ୍ତମ୍ଭର ଉପରେ ଅଛ ବସି। ଅଜ୍ଞାନ ଛୁଆଟି ଛୁଇଁ ଦେଲା ବେଲି ତାଙ୍କ ଘରେ ତୁମେ ଗଲ ପଶି। ଶୋଇବା ସ୍ଥାନରେ ନିଶି ଅନ୍ଧକାରେ ପିଠିର ଉପରେ ଥିଲ ବସି। ଆହା ମୋର ହନୁ ଆସି କେଉଁ ଦିନୁ ସ୍ତମ୍ଭର ଉପରେ ଅଛ ବସି। ମୁଁ କହିଲି ତତେ କଷି ଫଳ ଟିକେ ଭୋଗ ଦେଇ ପାଇଲିନି, ମୁଁ ଜାଣିନି ତୁ ପ୍ରକୃତ ଏଠି ଅଛୁ, ମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେଖେଇଦେଲେ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ମତେ କହିଲା ମା ଘୁଙ୍ଗୁର କଣ ଘୁଙ୍ଗୁର ଗୋଟିଏ ମୁଁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦେବି, ମାଂସ କରି ଗଲା। ତାପରେ ନଡ଼ିଆ ଗୋଟିଏ ଆଣିକି ସେ ଖୁଣ୍ଟ ମୂଳେ ଥୋଇଲା। ମଦନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଆମର ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଭଉଣୀ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ମୁଇଁକି ଏମିତି କଥା ହଉଛୁ ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଇକିରି, ସିଏ ନଡ଼ିଆଟା ଥୋଇ ପଳେଇଗଲା। କହିଲା ବା ନଡ଼ିଆଟା ଭୋଗ କରିଦବ। ଆମେ ଠିଆ ହେଇକି କଥା ହଉଛୁ, ନଡ଼ିଆ ଯାଇକି ଉଠିଲାଣି ଓ ସେଠି। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ବୁଲି, ତା ନା ବୁଲି, ବୁଲି ନେଇଆ ସେଠୁ ଟିକେ ଆଣିକିରି ସେ ଖୁଣ୍ଟ ମୂଳେ ଥୋଇଦେଲା। ପୁଣି କଥା ହେଲୁ, ପୁଣି କଥା ହଉଛୁ, ସେ ନଡ଼ିଆ ଯାଇକି ଉଠିଲାଣି ଓ ସେଠି। ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ କୋଉଠି? ସେଇ ଆଶ୍ରମ ମାନେ ମଠ ଭିତରେ। ସେ ପଳେଇ 10 ହାତ ବା ଦୂରରେ, 10 ହାତ ଦୂରରେ ଯାଇ ସେଠି ହନୁ ପାଖରୁ ପଳେଇ କହୁଛି ମା ଇଏ କଣ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ହନୁମାନ ନିଜେ, ମୋ ହନୁମାନ ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇ ପିଲା ଦିନରୁ ଆସନ୍ତି କୋଇଲରୁ ନାଚି ନାଚିକା ପିଲା ବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମତେ ଭାରି ଗାଣ୍ଡରେ ଗୋଳେଇଥିଲି, ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ସେ ତ ହାତରେ ତ ମୁଁ ଆଙ୍କିଛି ନା ତାଙ୍କୁ, ସେ କଣ ତାଙ୍କର କଥା ସେ ଭଗବାନ ଜାଣେ। ସେଠୁ ପୂଜା ସଇଲା, ସବୁ ସଇଲା। ନଡ଼ିଆ କଣ କଲୁ? ସେ ନଡ଼ିଆକୁ ମୁଁ କହିଲି ଆଣିକି ଟିକେ ଠାକୁର ପାଖରେ ଫେର ଥୋଇଲା ପରେ ଆଉ 2 ଥର ପଳେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ଗଲାନି କୁଆଡକୁ। ସେ ରହିଲା, ମାନେ ଦେଖଉଛନ୍ତି ଆଉ ରହିଲା ପରେ ଏ ତାଙ୍କର ରାମଲୀଳା ଶେଷ ହେଲା। ମାସ ପୁରିଗଲା, କୀର୍ତ୍ତନ ରାମଲୀଳା ବଢିଲା। ରାମଲୀଳା ବଢିଲା ପରେ ସେଠୁ ଅନନ୍ତ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛି କହିବା ପାଇଁ, ବେଲରପାରେ ଆମର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସୁର ଭାଇ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ରବି ମାଳି ଘର, ସେ ତାଙ୍କୁ ବାବା ଧରମ ପୁଅ କରିଥିଲେ। ଦିନେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ରାମଲୀଳାଟା ସରିଯାଇଛି, ଏଇ ଲୀଳାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। କହିଲେ କେସି କୋଳି କିଏ ପିଲା ଆସି ଖାଇବେ, ପରେଇ ଦବୁନି। କିଏ କହିଲେ? ଦଧି ବାବା କହିକି ପଳେଇଗଲେ। କାହାକୁ? ମତେ କହିଲେ କୋଳି କିଏ ପାରିବ, ତାଙ୍କୁ ପରେଇ ଦବୁନୁ। ଆଉ ଏ ରବି ଘରକୁ ଯିବ, ବେଲରପା ବହୁତ କୋଳି ହେଇଥାଏ, ମିଠା କୋଳି ମୋଟରେ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ରୁମ୍ ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଡାଳଟା ଶୋଇଛି ଅଳ୍ପ। ମୁଁ ଚଉରା ପାଖରେ କିନି ମୁଁ ପାଣି ଦେଲି, ପୂଜା କଲି, ନଗିଟି ଡରା ହେଇଛି ସେମିତି। କଣ ମୁଁ ତ କେବେ କୋଳି ଖାଏ ନା, ସେଦିନ କାହିଁ ମନ ହେଲା ଗୋଟିଏ କୋଳି ମାତ୍ର ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କିନି ସିଧା ଓଳିଛି, ଏତେ ବଡ ପାଚି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଛାଁ ଅନେଇଦେଲି, ଆଉ ନଗିଟାକୁ ଏମିତି ବଢେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ଏଇ କୋଳିଟାକୁ ଖାଇବି। ଏଇ ନଗିଟା ଏଠି ବଢେଇଛି ଆଙ୍କୁଟାକୁ, କୋଳି ଏତେ ବାଟରେ, ତା କତିକି ଯାଇନି ନଗି ନାଇଁ, ଏତିକି ବଡ ଫଣା ଟେକିକିରି, ବିରାଟ ବିଶାଳ ରୂପ ତାର ଅନନ୍ତ। ସେ କୋଉଠି ଥିଲା କୋଳି ଗଛରେ, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିନି। ମୁଁ କୋଳି ପାରିବାକୁ ଯାଉଛି ନା, ଆଉ ସେ ଆସିକି ନଗିଟାକୁ ମୋ ହାତରୁ ଝିକି ନେଇଗଲା, ଫଣା ଦେହରେ କାମୁଡିକିରି। ମୋ ହାତଟା ହଲିଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ଇଏ କଣ, ମୋ ପାଖରେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମଠରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କୁଆଡକୁ ଯିବି? ଇଏ ଯଦି ଡେଇଁବ ମତେ କଣ କରିବ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ୟା କି ରୂପ ଆର। ନଗିଟାକୁ କାମୁଡିକିରି ଏମିତି ରଖିଛି, ନଗି ତାର ଝୁଲୁଛି, ମୁଁ ଡିଆଁ ମାରି ପଳେଇଲି ବିଲୁକୁ। ଯା ପୁଅ ହନୁମାନ ଡେଇଁଥିଲା ଆସିକିରି ଯୋଉ ଘରୁ ପଶିଥିଲା, ତାରି ବାପା, ତା ନା ଡାଙ୍ଗ। ସେ ଛେଳି ନେଇକି ଆଉଛି ନାଳେ ନାଳେ। ମୁଁ କହିଲି ଡାଙ୍ଗ ଦୌଡିଆ ଦେଖିବା।
ରୁହ ମ ଏଇନା ଗଲେ କେତେ କଥା ମା କହିବ କାମ କରିବାକୁ ବୋଧେ କହିବ ଭାବିଲା ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର ଦେଖ ଡାଙ୍ଗ ଧରିଛି ଅନନ୍ତ ତା ନାଁ ହଉଛି ଡାଙ୍ଗ ଯାହାର ଦର୍ଶନ ଅଛି ସେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ରବି ମତେ କହିକି ଯାଇଛି ମା କାଲି ଆମର ଆଲୋଚନା କରିବା ତୁ ଶାଗ ପଖାଳ ଟିକେ କରିଦେବୁ ଆଉ ଆମର ଟିକେ ଆଲୋଚନା ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ମୁଁ ସେଇ ବିଲରେ ବସିଛି ରବି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଲର ପାରୁ ସାଇକେଲଟି ନେଇକି ଆସିଲେ କହିଲେ ମା ଖରାରେ ବସିଛ ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଆ ଦେଖିବୁ ଦେଖିଲା କହିଲା ମା ଇଏ କଣ ମୋ କେଶବକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇବି କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ପଳେଇବି ଇଏ କି ରୂପ ଇଏ କଣ ଇଏ କି ଲୀଳା ମୁଁ କହିଲି କହନା ମୋ ଝାଳରେ ଗାଧେଇ ପଇଲିଣି ମତେ ଟିକେ ସେ ନୋଟା ଆଉ ସେ ଗୁଡା ଡବାଟା ମୋ କତିକି ଆଣିକି ଦେ ମୋ ହଂସା ଉଡ଼ିଗଲା କହିଲା ମୁଁ ସେଠିକି ଯାଇପାରିବିନି ସେଠୁ ଗୋଟେ ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲା ମୁଁ ତାକୁ ପଠେଇଲି ସେ ଦୁଆର ମୋର ନୋଟା ଗୁଡା ଡବାଟା ଆଣି ସେ ବିଲରେ ଗୋଟା ଦିନ ପାଇଗଲା। ସେଠି ରବି ମୁଁ କି ସେ ବସିଛୁ ବିଲରେ ମା ଟିକେ ଦେଖ ଆଗେ ହେଲେ ତମ୍ଭା କଲର ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ହେଲେ ହଳଦିଆ କଲର ଏତିକି ମଟର ନଗି କିନ୍ତୁ ଧରିଛନ୍ତି ରୂପ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ହେଲେ ତ୍ରିପଣ୍ଡ କଳା ଚାରି ରୂପ ଦେଖେଇଲେ ରବି ମୁଁ କି ଦେଖିଲୁ 4ଟା ବାଜିଲା ସେଇ ବିଲରେ ବସିକି ଦଧି ବାବା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ କଣ ଖରାରେ ବସିଛ ସବୁ ତାଙ୍କ ମନେ ମନେ ଖରା ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ବାବା ଆସିକି ଯେମିତି ମଠ କତିକି ଆସିକି ସାଇକେଲଟା ରଖିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ଆଜି ରୋଷେଇ ବନ୍ଦ ଖାଇବା ବନ୍ଦ ବାବା ଖାଲି ଏତିକି କହିଲେ ଶୋଧିଲେ ଆଡୁ ସାଡୁ କରି ଶୋଧିଲେ ଏଠି କାହିଁକି ଆସିକି ନାଟକ ଲଗେଇଛୁ ତୋ ଜାଗାରେ ନ ଯାଇକି ଏଠିକି ନାଟକ ଲଗେଇଛୁ ଉପାସ ରଖିକି ଆମକୁ ଆଡୁ ବିକେଟାଳେ କରିକି ଶୋଧିଲେ ଯେମିତି ଏମିତି ସଦା ଶୋଧିଲେ ସେ ଫଣାଟାକୁ ଆଁ କରିଦେଲେ ନଗିଟା ଗଳି ପକେଇଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖ ଦିନମାନ ଧରିଛନ୍ତି ସେ ନଗିଟା ପୁରା ଏତିକି ଭେଦି ଯାଇଛି ଏତିକି ମୋଟର ନଗିଟା କଣି ନଗିଟା ଘରେ ଗୋଟେ ବଡ ପତାକା ଥାଏ କଣ ଠାକୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତାକୁ ଧଇଲେ ରେଣ୍ଟାକୁ ପଳେଇ ଗଲେ ଦବା ପାଇଁକି ସେଇ ନଗିରେ ପତାକା ଦେବା ପାଇଁ ଏଠୁ ସେତିକି ବେଳେ କିନି ସେ ଓହ୍ଲେଇଲେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ ତାଙ୍କ ଷୋଡ଼ଙ୍ଗଟା ତଳେ ବାବା କହିଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ତାକୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବୁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ପାରିବିନି ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଶ୍ରମ ତମେ ସିଆଡେ ପଳେଇ ଗଲାଣି କେହି ନାହାନ୍ତି ରାତିରେ ସେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲାଣି ମୁଁ ଏଠି ରହିବି କେମିତି ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଶ୍ରମ ପଳେଇବି ସେଠୁ ବାବା ଫେରିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଠିଆ ହଉଛି ତୁ ପୂଜା କରିଦେ ମୁଁ ଯିବି ଧୂପ ଦୀପ ଝୁଣା ଆଉ କଦଳୀ କ୍ଷୀର ସବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଗେଇଦେଲୁ ତାପରେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଟିକେ ସେ ଷୋଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରକୁ ଅଧିକା ଢାଳିଦେଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଶୋଇଛି କହୁଛନ୍ତି ତୁ କମଳ ଘୋଡେଇକି ଆରାମରେ ଶୋଇଛୁ ମୁଁ ଥରୁଛି ଗୋଟି ପାଣ ଢାଳି ଦେଇଛି ପାଣି ମୋ ଉପରେ ଜୋରେ ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଶୋଇକିରି ଭାବୁଛି ସତ କଥା ତ ଆହା କେତେବେଳେ ଭୁଲ କାମ କଲି ଆଉ ଶୀତ ଦିନ ପ୍ରକୃତ ମୁଁ ଜୋର ପାଣି ଢାଳି ଦେଇଛି ହଳଦୀ ପାଣି ଗୁଡାକ ସକାଳ ପାଇଲା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଶାଢୀ ନାହିଁ ଶାଢୀଟାକୁ କିଏ ନେଇଗଲା ବୋଧେ ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଟା କଣରେ ଏତିକି ଖଣ୍ଡେ କାନି ଓଳିଛି ସେଠି କବାଟ ଉପରେ ଗୋଡ ଦେଇକି ଉପରକୁ ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ମୁଁ କହିଲି ଏଠିକି ତ ଲୁଗା ପକେଇ ହବନି ଉପରକୁ ସବୁ ଫଙ୍ଗାଟା ହେଇଛି ନା ଗୁଞ୍ଜୁରୁ ଗୁଞ୍ଜୁରୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ କେମିତି ଫଣାରେ ଟାଣିକି ନେଇକି ଗଦେଇ ଦେଇଛି ତାପରେ ପୁରା ଚେକି ହେଇକି ଶୋଇଛି ହଳଦୀ ଅଣ୍ଠି ସେ କାଳିଆ ବୁଲିକି ଗୋଟେ ପିଲା ନାର୍ଜଙ୍କର କାଲି କାଳିଆ ଦେଖିନି କଣ ନା ମା ତମେ ଏଠି କେମିତି ରହୁଛ ମୁଁ କହିଲି ବାପା ତୁ ଥା ମୁଁ ଚାଲିଲି ମୁଁ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ରହିବିନି ଏତିକି କଥା କହିଛି ଯେଟା ତୁଳସୀ ପକେଇ ଦେଇକିରି ମାହାଙ୍ଗାକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଏଠି ରହିବିନି ଆଉ ଜମା ରହିବିନି ଏଠି ଆଉ ଏତିକି କଥା ତା ମୁହଁକୁ ଅନେଇ କହିଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ସେ ଯେମିତି ନଡିଆ ବାଉଙ୍ଗା ପଡେ ନା ଢାଳ କିନି ତଳେ ପଇଲା ତଳେ ପଡିକିରି ସେ ଜାଣିଛି ଇଏ ଡରିବ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ସେ ସିଧା ଗଲେ ସିଆଡୁ ବିଲେ 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 ସିଆଡୁ କାଡୁ ଗଲେ ଯେ ତୁ ଦେଖିବୁ ମୁଁ ଯିବି ସନ୍ଦେହ କରିବି ନା ଏଠି ରହିଲେ କୋଉଠି ଏତିକି କଥା ଆଶ୍ରମକୁ ବାହାରିବାକୁ କହିଲେ ଜାଣିନି ସେ ପଳେଇଲେ ଏତିକି ନେଲା ପରେ ହେଲା କଣ ଶିବରାତ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ରବି କହିଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଟିକେ ଶିବରାତ୍ରିରେ ଦରକାର ଆଉ ରବି ତୁ ଟିକେ ଆସିକି ପୂଜା କରିବୁ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ସିଏ ଭଲ ରକମରେ ସଜାସଜି କରିକିରି ପୂଜାଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ପାଖରେ କିନି
ବାବା ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ଦୁଆର ମୋର ବସିଛି। ଠାକୁର ଆସିକିରି ଏମିତି ଠିଆ ହେଇକିରି ତାର ଆଳତୀଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ରବି ପୂଜା କରୁଛି। ବାବା କହିଲେ ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ସେଠି ଏଇଟା କଣ ମୋ ଗୋଡ଼ ତଳେ। ସେଠୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଠିଆ ହେଇକିରି ଆଳତୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସାମନା ଘରଟା ଠାକୁର ଘର। କମଳି ଦଣ୍ଡା ପରେ ଯୋଉ ମଠକୁ ଯାଇକି ସଫା କରି ରହିଲ ସେଟା ହଉଛି ସାପଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଥିଲା। ପୁରା ହୁଙ୍କା ହୁଙ୍କା ଆଉ ବେଲ ଗଛ ନିମ ଗଛ। ହୁଙ୍କା ତ ଖାଲି ସେଠି ତ ଖାଲି ସାପ ବଣ। ଓହୋ। ଫେରେ ଏବେ ଯୋଉ ରବି ପୂଜା କରୁଥିଲା ସେଇ ସାପ ଆସିକି ଫେରେ ସେ ପୁଣି ମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା। ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଖେଳିଲେ, ପୂଜା କଲେ, ନୀଳା କଲେ, ସବୁ ତ କଲେ ଆଉ। ସେଇଠୁ ରବି ଆଳତୀ କରୁଛି, ଇଏ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ରବି ସେ ଆଳତୀଟା ଟିକେ ଏଠିକି ଆଣିଲୁ। ନା ମା ତମେ ଆଳତୀ କର, ମୁଁ ଆଳତୀ କରିବିନି, ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବିନି। ମୁଁ ତୁ କର କର ଏଠିକା। ରବି ବାବା ମୁଁ 3 ଜଣ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ସିଏ ଆଗେ କଣ ହେଲେ, ପ୍ରଭୁ ତ କାମ ସାରୁଛନ୍ତି ନା। ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ କାମ ହବ ପ୍ରଭୁ କାମ ସାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ସେ ଆଗେ ଅନନ୍ତ ରୂପରେ ହେଲେ, ଶୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେଠୁ ଗୋଲ ହେଇକିରି ଭବଚୂଳ ହେଇଗଲେ। ସାପଟା ଗୁରେଇ ହେଲେ ଚେକି ହେଇଯାଏ, ସେ ଉପରକୁ ଉଠିକିରି ଭବଚୂଳ ହେଇଗଲେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଭଳିଆ। ତାପରେ ସେଠୁ ଖୋଲିଗଲା ପରେ ଓଙ୍କାର ହେଇଗଲେ, ପୁରା ଗୋଟିପଣ ଓଙ୍କାର। ଏବେ ରବି ବି ସବୁ ଦେଖିଛି ଆଖିରେ। ମୁଁ କହିଲି ରବି ଇଏ କଣ ନା ପ୍ରଭୁ 4 ରୂପ ଦେଖେଇଥିଲେ ଅନନ୍ତ ଗଛରେ। ଏଠି ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ 4 ରୂପ ଦେଖେଇଲେ। 4 ରୂପ ଦେଖେଇଲେ। ଗଛରେ ଦେଖେଇଥିଲେ 4 ରୂପ, ପୂଜା କଲା ବେଳେ ଦେଖେଇଲେ 4 ରୂପ। ଏଇଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଙ୍କାର, ଅନନ୍ତ ଆଉ ଶିବଲିଙ୍ଗ। 4 ରୂପ ଦେଖେଇଲେ। ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ରବି କହିଲା ତାଙ୍କ କାମ ସରିଗଲା ବୋଧେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରିଲି ପ୍ରଭୁ ଆଡେ ଦୌଡିଛନ୍ତି ଆଉ। ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେଖୁଛି ସ୍ୱପ୍ନରେ। ହଁ ଦେଖୁଛି ପ୍ରଭୁ ଦୁଆର ମୋ ଦାଣ୍ଡରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ଠିଆ ହେଇକି ଏମିତି ହାତଟା ଏମିତି ବୁଲଉଛନ୍ତି। ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଲୋପ୍ୟ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଲୋପ୍ୟ ହେଇଯିବ ମାନେ କଣ ସବୁ ଲୋପ୍ୟ ହେଇଯିବ? ତାପରେ ଧୀରେ 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 ମଠ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଗଛ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ପୋତିଥିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରରେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ ଲୀଳା କଲେ। ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଗଛ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରରେ ମୋର ପୋତିବାର ବ୍ୟସ୍ତ। ଦିନେ ବସିକିରି ଏତିକି ଏତିକି ମୋଟ ହେଇଯାଇଛି। ଦିନେ ବସିକିରି ଭାବିଲି ଇଏ ଯଦି ଏତେ ମୋଟ ହେଇଯିବ, ଇଏ ଏତେ ମୋଟ ହେଇଯିବ, ଇଏ ତ ଆଉ ବଢିବେନି। ଠାକୁର ମତେ କହିଲେ ସିଏ ପୁରା ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ବଢିବା ପାଇଁ ଆଶା କାହିଁ କରୁଛୁ? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ତାପରେ ସେଠି ଗୀତ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ମୋ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଗଲା ସେ ଗୀତ ଶୁଣିକି। ନିଜେ ଲେଖିଛି, ନିଜେ ବି ମୁଁ ଭାବି ପାରୁନି କଣ ଲେଖିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିଲି। ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ ପାଖରେ ବି ଗଛ ପୋତା ହେଇଥିଲା, ସେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଗେ ଆସିଛି କୋଉଠୁ ନା ମଲ୍ଲି ଗଛ ଗୁଡାକ ଜୋରରେ ମୁଁ ପୋତିଥିଲି। ସେଠି ବେତାଇ ଖଣ୍ଡେ ଲେଖା ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଫୁଟେ। ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେଇକିରି। ପ୍ରଭୁ ତ ଚଲେଇଛନ୍ତି ନା, ଏଟା ସିରିଏଲ ଟା ଚଲେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନି। ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ପଣସ ପିଜୁଳି ତରାଟ ତୁଳସୀ ମଲ୍ଲି ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ବସି ନିମ୍ବ ବେଲ ଦୁହେଁ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସେ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ପଶି ଅନନ୍ତ ସଙ୍ଗରେ କେଳି କରୁଛନ୍ତି ଅନାହାରରେ ବସି। ବୃକ୍ଷରାଜଙ୍କ ଭାବ କାହୁଁ ଜାଣିବେ ମାୟା ଜୀବ, ବୃକ୍ଷରାଜଙ୍କ ଭାବ। ଏଟା ଉତ୍ତର ଗଲା, ପଶ୍ଚିମକୁ ଆଇଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଛ ଆଣି ପୋତିଥିଲି ଆମ ଘରୁ, ଗୋଟେ ଗୁଆ ଗଛ, ଆମ୍ବ ଗଛଟିଏ, ତାକୁ ଧରିକି ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମରେ ଆମ୍ବ ଧରି ଗୁଆ ଖୁମ୍ବ ପର୍ବତ ପରାଏ ଦିଶେ। ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ପତର ତାହାର କଳସୀ ଉପରେ ବସେ।
ବାସ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଜନମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆହାର ବାସ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର। ଦକ୍ଷିଣକୁ ଆସିଲା। ଦକ୍ଷିଣରେ ଗୋଟିଏ ଚମ୍ପା ଗଛ, ଆମର ତୀର୍ଥକୀ ଘାଟରେ ଗୋଟିଏ ବରଗଛ ଅଛି। ସେ ପୁରା ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସେ ଏମିତି ତାର ବରଗଛକୁ ଚାହିଁଛି ଆଉ ମଠ ଆଡକୁ ଚାହିଁ ନଇଁ ପଡିଛି। ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଦକ୍ଷିଣରେ ଚମ୍ପା ଅତି ମନ କମ୍ପା ତୀର୍ଥକୀ ଘାଟକୁ ଚାହିଁ ବରଷକେ ଥରେ ଆସେ ମୋ ଦୁଆରେ ବାସ ଚହଟିବା ପାଇଁ। ବାସ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସେ ତ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗଳାହାର ବାସ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର। ଆଇଲା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ। ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କଦଳୀ ବରକଳି ବୁରୁନ୍ଦା ପାଖରେ ବସି ସବୁ ବୃକ୍ଷରାଜ ଡାକ ହାକ ହୋଇ ରାସ କରୁଥାନ୍ତି ବସି। ନିଶି ଯାଉଛି ପାହି ନିଶି ଯାଉଛି ପାହି ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକ କଥା କୁହା କହି ନିଶି ଯାଉଛି ପାହି। ଗୋଟିଏ ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛ ବୁଢା, ସେ କାହା ସାଙ୍ଗେ ତା ସାଙ୍ଗ ନାହିଁ। ତା ସମୟ ଆସିଲେ ତାର ଅଲଗା ବାଟକୁ ଯାଏ। ଚାକୁଣ୍ଡା ବୁଢାଟି ନିଶବଦ ହୋଇ ନିରେଖି ଅନେଇ ଥାଏ। ତାର ଯାଏ କି ଆସେ ସମୟ ଆସିଲେ ଚୁଲିରେ ପଶେ। ତାର ଯାଏ କି ଆସେ। ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ ପତାକା ଆମର ଯୋଉ ପତିତ ପାବନ। ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସୂରୁଜ ମଣ୍ଡଳ ଶୁଭର ବାରତା ନେଇ ପତିତ ପାବନ କରଇ ଉଚ୍ଛନ୍ନ କୁସୁମ ତୋଳିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭାତର ପୂଜା ଲାଗେ କେଡ଼େ ମଜା ତୁଳନା କରି ନୁହଁଇ। ଦାସ ଯାଏ ରେ ହଜି ତୋର ପୂଜାରେ ରହିଛି ମଜିରେ ଦାସ ଯାଏ ରେ ହଜି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ବା। ଆଉ ନିଦ୍ରା କେବେଠୁ ତମର ହଉନି? 2005 କାହିଁକି କହିପାରିବିନି। ହଁ, ଏଇ ଯୋଉ ଅନନ୍ତ ଲୀଳାଟା ହେଲା, ସେଇ ଯୋଉ ଲୀଳାଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆସି କହିଲି। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଆଉ ମତେ କାହିଁକି ଏମିତି କଲ? ନା ମୁଁ କଣ କଲି? ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କଣ, ମୁଁ ତ ଆଖି ବୁଝି ପାରୁନି, କାମ ଧନ୍ଦା କେମିତି କଣ ହବ? ବାସି ଦାଣ୍ଡ ପଡିଛି, 4 ଦିନ ହେଲାଣି, ଝାଡୁ ମାରି ପାରୁନି, ମୁଣ୍ଡ ତ ଟେକି ପାରୁନି, ଆଉ ଆଖି ତ ବୁଝି ପାରୁନି, କାମ କେମିତି ହବ? ମହାଙ୍ଗାକୁ ଆସିକି କହିଲ? ହଁ ଠାକୁର। ଆଉ କାହାକୁ ଗୋଟେ ବୁଢା ବୁଢୀ କି କାହାକୁ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ଦେଖିକି ପଠାଅ। ନା ଭଲ ଲୋକ ତ ମୋ ଖାତାରେ ନାହିଁ, ତୁମକୁ କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ଠାକୁର କହିଲେ। ମୁଁ ତମକୁ ଏମିତି କରିନି। ତାପରେ ଭିତରିଆ କହିଦେଲେ ଯେ ଅନନ୍ତ, ମୁଁ ତ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ମୋର ଜୀବନ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଛତିଆ ବଟକୁ ପାଣି ବୁଲେଇ ଦେଲେ, ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ କତିକି ଦେଇଦେଲେ, ନାଁ ଦେଲେ ଅନନ୍ତ କିଶୋରୀ। ସେଠୁ ସେ ଅନନ୍ତର ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତିଟା ସେଟା ମାନେ ଶୋଇଦେଲାନି। ମତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଲି ମୁଁ, ଠାକୁର ମନା କରିଦେଲେ। କାନ୍ଦିଲି, ପ୍ରଭୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଟିକେ ଆଖି ବୁଝିବାକୁ ଦିଅ। ଠାକୁର ମନା। କଣ ମାନେ ଶୋଇବା ମାନେ କଣ? ନିଦ୍ରା ନାହିଁ, ଆଉ ଟୋଟାଲି ନିଦ୍ରା ନାହିଁ, ମାନେ ଆଖି କଷା ଲାଗୁନି, ଟିକେ ଢୋଳ ବି ମାଡୁନି। ରାତିରେ ବି କେବେ ଶୟନ କରିନାହାନ୍ତି? ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ। ରାତିରେ କଣ କରୁ? କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି ଗାରଡ଼ ଭଳି ଅନେକ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଛଡା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ 2005 ରୁ ଗୋଟେ ଦିନ ବି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିକି ଆସିକି ଯୋଉ କାନ୍ଦିଲି, ସେ କାନ୍ଦ ମୋ ଜୀବନରେ କାନ୍ଦିନି। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଟିକେ ଆଖି ବୁଝିବାକୁ ଦିଅ ଦିନରେ, ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ରାତିରେ। ଆଉ କୁକୁର ଭଳିଆ ଜଗିଛି ତ ମଠ। ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ବାଘ ଘୁମୁରନ୍ତିନି, କହିକିରି ମାନେ ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲେ ମୋ ଉପରେ। ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲେ, ମୁଁ ମନ ଦୁଃଖ କରି ଯେମିତି ଉଠିକି ଠିଆ ହେଇଛି, ପଳେଇ ଆସିବି ବୋଲିକିରି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଅନେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଜମା ଜଳି ପଡି ଯିବନି ମୁଣ୍ଡ, ଜମା ଜଳି ପଡି ଯିବନି, କିଛି ହବନି ମୁଣ୍ଡ, କିଛି ହବନି। ତାମାନେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପ୍ରଭୁ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଆଉ କିଛି ଦୁଃଖ କରୁନି, ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କହିଲିନି। ଆଉ ସେଠୁ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ମାନେ ରାଗିକିରି କହିଲେ, ମାନେ ଆଉ କିଛି କାରଣ ଅଛି ତାଙ୍କର। ଆଉ ଭଜନ ଗୋଟେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଜନ ଗୋଟେ କିଶୋରୀ ଅପା
ଆପଣ गोटे भावभक्तिर भजन गोटे जहाँ लिखिंट आपण प्रभुंकर गोटे स्वर्ण क्षेत्रर अधिपति पूर्ण परम ब्रह्मंकर गोटे भावभक्तिर भजन आपण विश्व को विश्व जगतर भक्तानुगत शिष्य साधु सन्त भाई और भौणी मान टिके भजन शुणाई से प्रभु पद्म पादे पहुंचे चेष्टा करूँ गोटे भजन प्रभुंकर फास्ट भजनटा देखी दर्शन धाड़ी करके जाऊना भाई माने ए अप्पा ए मो भाई एमती ठाकुर देखीच कहीं धाड़ी रही एमिति ठाकुर देखीछ कहीं धंडा पोड़िया दिए हाथ बड़े दांडरे भकत बांधिले थाड़ी जीवनर सबु दुख नबल काढ़ी केते बाटरू मुझे आसी धाई एमिति ठाकुर देखीछ कहीं दांड धाड़ी बारंडारे बसिले दरजा मुहरे कड़ा हुकुम जारी भीतर को बेसी लोक न देव छाड़ी देखिबा पाई सेही चंद्र बदन पाखकु जीवा पाई उछन मन मंगलमय प्रभु जगत साई एमिति ठाकुर देखीछ कहीं धंडा पुड़िया दिए हाथ बढ़ेई एमिति ठाकुर देखीछ कहीं छड़ी दर्शन प्रभु बसिथिबे सिंहासन कुमारी हृदय रे अर्घ्य मुणी थिबल पड़ी करपत्र जोड़ी तले आठु कुमारी जेते देखुथिले नेत्र पुरई नाही एमिति ठाकुर देखीछ कहीं धंडा पोड़िया दिए हाथ बड़े प्रभु सिना तमे जाऊच प्रभु बसुंच चेयर पर दर्शन दौरान प्रभु बसी सिंहासन को माड़ी माड़ी अर्थ तीन भुवन को माड़ी बस से दर्शन दियंती खाली गोटे भुवन रे दर्शन दियंती तीन भुवन को से माड़ी बसता अच्छा गुरुस्वामी